قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اللہ کے بندوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ 55 سے زائد ممالک کی غیر مسلم افواج کو بھاگنے پر مجبور کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی طویل جنگ لڑنے والے ان مجاہدین کو کیا دنیا تسلیم کرے گی؟ اچھا، دنیا تو چھوڑیں، کیا 57 اسلامی ممالک میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ افغان طالبان کے اس نئے اسلامک ریپبلک آف افغانستان کو قبول کر لیں؟ دوستو، یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نئی افغان اسلامی حکومت، جسے دنیا آج طالبان کا نام دے رہی ہے، بتائیں گے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کیسے دنیا کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھنے جا رہے ہیں، کن کن ممالک سے افغانستان تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے، اور کون کون سے ممالک ابھی مزید ان افغان طالبان کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، طالبان نے گزشتہ چند ہفتوں میں تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ کابل تک پہنچ چکے ہیں۔ افغان حکومت کے سردار اور غدار افغانی سابق صدر اشرف غنی تو ملک سے فرار ہو چکے، سمجھ لیں ایک مکمل فتح افغان طالبان کو مل چکی ہے۔ صدارتی محل کو امریکہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے بعد طالبان بھارت کی بنائی ہوئی افغان پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ گئے، اور اب جو خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے کہیں بڑی اور مودی پر بجلیاں گرانے والی ہے، کیونکہ جس افغان پارلیمنٹ پر اربوں روپے لگا کر مودی نے پاکستان کے خلاف بل پاس کروانے کے لیے بنایا تھا، اب اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر افغان طالبان مودی اور غیر مسلم مغربی ممالک کے خلاف اپنی پالیسی اور ایجنڈے فائنل کریں گے، کیونکہ یہ کوئی عام اسلامی ریاست نہیں بلکہ ایک مثالی اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے، جو نہ صرف افغانستان کے مسلمانوں بلکہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، اس سب کارروائی سے قبل افغان طالبان کو ایک اور مزید کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اسلامک ریپبلک آف افغانستان کا لوہا منوانے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات قائم رکھنا اور اپنی حکومت کو دنیا میں تسلیم کروانا ہی افغان طالبان کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے انہوں نے پہلے دن سے ہی مثالی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ عام معافی کا اعلان، گولی چلائے بغیر پورے افغانستان کو فتح کرنا، نئی اسلامی نظام حکومت میں CNN جیسی مغربی خاتون رپورٹر کی طالبان کے ساتھ رپورٹنگ، اور پھر اسی رپورٹر کے منہ سے افغان طالبان کے لیے تعریفی کلمات کہنا، ملکی اور غیر ملکی باشندوں کے تحفظ کی باتیں کرنا، دیگر ممالک کے سفارتکاروں کو تحفظ دینے کا وعدہ، حکومتی اہلکاروں کو اپنی اپنی پوزیشن پر کام کرنے کی تلقین وغیرہ وغیرہ، ایسے اعلانات ہیں جو طالبان کا ایک مثبت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام کے باوجود پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اسلامی اور غیر مسلم ممالک اسلامی امارات افغانستان کو قبول کریں گے؟ دوستو، باقی دنیا کی طرح ظاہر ہے اس وقت مسلم ممالک کی نگاہیں بھی کابل کی صورتحال پر ہیں، حالانکہ چند مسلم ممالک تو اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ چند نے اس صورتحال پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ دوستو، اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC، جو سعودی بادشاہوں کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، کا پہلا بیان سامنے آ چکا ہے۔ اسلامی ممالک کے اتحاد OIC نے ایک بیان جاری کر کے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے اپنے بیان میں سبھی فریقوں سے تشدد بند کرنے اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC نے کہا کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس بیان سے زیادہ OIC نے اور کچھ نہیں کیا۔ ادارے نے دونوں فریقوں سے برابر فاصلہ قائم کیا ہوا ہے، لیکن یہاں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی طرح مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھی کھلے الفاظ میں افغان طالبان کی مخالفت نہیں کی،
जो एक इंतहाई खुशाइंद खबर और एक मुस्बत पहलू है। दोस्तों, अगर अकेले अफगान मुजाहिदीन 55 ममालिक से जायद गैर मुस्लिमों की फौज का मुकाबला कर सकते हैं, उनको भगा सकते हैं, तो क्या अब हमारे 57 इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम अज़ कम अफगानिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की अब तो हमायत खुलकर करनी शुरू कर दें? क्या बिगाड़ा है अफगान तालिबान ने दुनिया का? अमेरिका पर हमला करने वाले ये अफगानी नहीं थे, वो तो महज अमेरिका का एक ड्रामा था जो उसने 9/11 को रचाया था। दोस्तों, अब अगर सिर्फ एक OIC ही अफगान तालिबान के हक में बयान देना शुरू कर दे तो फिर दुनिया में बसने वाले दीगर इस्लामी ममालिक के लिए मुश्किल नहीं कि वो भी अफगानिस्तान को कबूल कर लें। आइए एक मुख्तसर जायजा आपके सामने पेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अफगान तालिबान के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। हमसाया मुल्क ईरान अफगानिस्तान की सूरत हाल से बेचैन है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने वाले अफगान फौजी ईरान में जाकर पनाह ले रहे हैं। एक बयान में ईरान ने तालिबान से काबुल और हरात में मौजूद अपने सिफारती कारकुनान की सिक्योरिटी की जमानत मांगी थी। हरात इस वक्त तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल है। शिया अक्सरियत वाला मुल्क ईरान तालिबान के असर व रसूख में इजाफे के बारे में हमेशा से फिक्रमंद रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में ईरान ने तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है। जुलाई में ही तालिबान के चंद नुमाइंदों ने तेहरान में ईरान के वज़ारत ख़ारजा के एहलकारों से मुलाकात की थी। अज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान ये वो अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क हैं जो चीन और रूस के लिए भी बहुत अहम हैं और इन तीनों ममालिक में रूस का अच्छा खासा असर व रसूख है। अब जब रूस की बात करें तो रूस तो वैसे ही आज तालिबान से बहुत खुश है कि उन्होंने उनके मुश्तरका दुश्मन अमेरिका को जलील व रुस्वा करके अफगानिस्तान से मार भगाया है। तो फिर जाहिर सी बात है अज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं अफगानिस्तान को तस्लीम करने में, क्योंकि यूरोप तक पहुंचने का मुस्तकबिल का रूट यहीं से होकर गुजरना है। दोस्तों, दूसरी तरफ तुर्की की पॉलिसी हमेशा से इस्लामी ममालिक के लिए दोस्ताना रही है, क्योंकि तैयब उर्दगान का मानना है कि वो जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती होगी वो उनका साथ देंगे। उसकी एक जीती जागती मिसाल ये भी है कि नेटो फौज का इत्तेहादी होने के नाते भी तुर्क फौज ने अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं की थी और ना ही वो इसका हिस्सा बने थे। और तुर्की भी चाहता है कि अफगानिस्तान आज़ाद रहे और चीन सी पैक कॉरिडोर के जरिए तिजारत का रास्ता बजरिया अफगानिस्तान तुर्की के लिए ओपन रहे। दोस्तों, तुर्की के पाकिस्तान के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात के बारे में भी दावे किए जाते रहे हैं। ऐसे में ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान तालिबान और तुर्की को करीब लाने की कोशिशें कर रहे हैं। दावों के मुताबिक पाकिस्तान के तालिबान के साथ करीबी रवाबित रहे हैं और अमेरिका के साथ बातचीत में पाकिस्तान इन ताल्लुकात का इस्तेमाल भी करता रहा है। हालांकि तालिबान अपने ऊपर पाकिस्तान के असर व रसूख के दावों को मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान को महज अपना एक अच्छा हमसाया करार देते हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान को तस्लीम करने या ना करने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़िश्ता रोज़ का बयान ही काफ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था अल्लाह का शुक्र है कि अफगानिस्तान को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ादी मिल गई। मतलब पाकिस्तान अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान ने कहा है कि अमन के लिए काम करने वाली नई अफगान हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अमन हमारी पहली शर्त है। दोस्तों, आज अमेरिकी सदर ने एक बयान देकर अफगान इशू से अपनी जान छुड़ा ली। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिकी इस जंग में अब मजीद लड़ या मर नहीं सकते, जो अफगान अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं। खैर दोस्तों, अब मुस्लिम दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो खुले दिल से इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान को कबूल करें और हर मुमकिन मदद अफ़गान तालिबान की करें ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।